वेलकम टू लर्न कन्नड़ा चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 एम्मा मने अंगड़दी सर लेसन ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ ಮನುಷ್ಯನು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಳು, ಆಗ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಾರವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಬಂಧವು ಬಾಲ್ಯ ಕಾಲದ ಆ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ಲೇಖಕರು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದ ಭಾಷೆ ನಾವುರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಓದುಗನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿತಕರವಾದ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ನೌರಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಹರಿಯನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯ अंगड़ यानी कि नानी का घर का आंगन के बारे में इस लेसन में दिया हुआ है. जब हम छोटे रहते थे, नाना नानी के घर पे जाते थे तो हम सब बच्चे मिलके कैसे खेलते थे, किसके साथ खेलते थे, ये सारा चीजें इसमें ये लेसन में दिया हुआ है. शुरू करने से पहले कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैडम आपका हिंदी अच्छा नहीं है करके. मैं एक्चुअली साउथ इंडियन हूँ. मेरे को जितना आता है उतना मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी में एक्सप्लेन करने का. ಅಂಗಳ ಅನ್ನುವ ಪುಟ್ಟ ಜಾಗ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ. ಅಂಗಳ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜಾಗ, ಅಂಗಳ ಯಾನೆ आंगन यानी कि ये वैविध्यमय विषयಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ. इसमें बहुत सारा यानी यादें जुड़ा हुआ है. ಮನೆಗೂ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸುಂದರ ಕೊಂಡಿ. ಮನೆ यानी कि घर को और बाहर को दोनों मिला के यानी सुंदर ಕೊಂಡಿ यानी एक पिलर टाइप में है करके. ಮನೆ ಎಂಬ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲು ಮೀರಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂಗಳವನ್ನೇ. घर से बाहर इस जग में जब जाते हैं हम, कहीं पे भी जाना है तो अपने को आंगन से ही जाना पड़ता है. ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕೊಡವಿ ಸಾಗಲು, ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವವನಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂಗಳವೇ ಜಾಗ. ಮೊದಲು ಕತ್ತಲಾಗುವುದು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ. यानी कि हम घर से बाहर जब जाते हैं तब भी आंगन से जाना पड़ता है. जब घर के अंदर आता है जब भी आंगन से होके अंदर आना पड़ता है, पैर वैर धो के. जब घर के अंदर पहले डार्कनेस आता है, लेकिन आंगन में पहले लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है. ಹುಟ್ಟಿನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಮನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರೆ ಸಾವಿನ ಸೂತಕಕ್ಕೆ अंगड़वे आश्रय. जब बच्चा जन्म होता है तो या घर के अंदर या इसमें क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में होता है. जब डेथ होता है तब लोगों को अपने को आंगन में ही रखा जाता है. ಒಳಗೆ ಯಾರು ಏಕೋ ಆದರೆ ಬಯಲಂತ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೇ. यानी कि अंदर में जो भी रिच पुअर कोई भी रहे, लेकिन आंगन में सबको एक जैसे है करके. ಆಳು ಅರಸನು ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಲು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆಳು ಅರಸನು, ಆಳು यानी काम वाला, अरस यानी कि राजा. सारे लोग आंगन में ही खड़े होके बात करते हैं. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದರೆ ಅಂಗಳವೇ ಮೊದಲ ಮೈದಾನ. घर पहला हमारा स्कूल है तो आंगन ही पहला यानी खेलने का मैदान है. ಬೇಸಿಗೆಯ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯ ಸಕಲ ಆಟಗಳಿಗೂ ಅಂಗಳವೇ
एड्डापि सागित्तु। यानी कि क्या बोलते हैं, धूप काले में हम लोग नानी नानी के घर पे जाके, यानी मेन फील्ड जो था अपना खेलने का, वो आंगन था. ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿ ಕಂಬದಾಟದವರೆಗೂ अंगळवे ನಮ್ಮ आडुंबोला. यानी कन्ना मुचाले, यानी कि अपना पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, उससे लेकर कंबदाटा, यानी कि वो कंबे में चढ़ के उतारने वाला जो खेल है ना, वो सारा चीजों को अंगन ही मेन था. ನಮ್ಮ ಕೈಯ ನುಣುಪೆಲ್ಲ ಆ ಐಸ್ ಪೈಸ್ ಆಡುವ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಂಬಳದ ಒರಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗಂಟಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. यानी कि जो भी खेल हम खेलते थे सारा आंगन में ही खेलते थे. ಒಂದಾಟ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, एक खेल के बाद दूसरा खेल खेलते थे. ಕೂತು ಆಡುವ ಆಟ, मुगिदरे निंताट, ಮತ್ತೆ कुणिदाट. पहले बैठ के खेलते थे, उसके बाद खड़ा होके खेलते थे, उसके बाद डांस करते थे. ಚಪ್ಪರ ದೇಣಿಯೇ ಸಿಂಹಾಸನ, ಸೆಗಣಿ ಸಾರಿಸಿದ ನೆಲವೇ ವೇದಿಕೆ. ಆಡಿಕೆಯ ದಬ್ಬೆಯೇ ಶಿವಧನಸ್ಸು, ವಜ್ರಯುಧ ಶಿವಾಜಿಯ ಕತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾಗುವ ಅಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೆಗಣಿ ಸಾರಿಸಿ ನೆಲವೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಬೈದರೆ ನಮಗೆ परमानंद. यानी कि आजी हमारा जो बड़े लोग रहते हैं ना, वो अंगड़ के ने पहले का टाइम पे क्या करते थे, ये वाला गाय का गोबर से उसको अच्छे से पानी डाल के मसलते थे, यानी वो साफ रहने के लिए. वो हम खेलते 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 सारा निकल जाता था. तब नानी जब अपने को सुनाती थी या गाली देती थी तो हम खुश हो जाते थे. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಸೆಗಣಿ ಸಾರುವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ आटಗಳಿಗೂ मिगिलु. यानी दूसरा दिन अपने को खुद से हम लोग वो क्या बोलते हैं, गोबर लगाने का काम करते थे. करके आंगन में गोबर लगाने का काम हम करते थे. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಸೆಗಣಿ ಚಾಚಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಬಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ಲು ಗುದ್ದಿ ಒಳಗಿನ ಪುಡಿ ತುಂಬಿ अंगड़ದ ತುಂಬ ಸೆಗಣಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ गुड़िसुव मजवे बेरे. वो कैसा आंगन में झाड़ू मारते थे, यानी कोट्टिगे ऐसा जहां हम लोग गाय रखते हैं, वहां से सगड़ी ऐसा गाय का गोबर वो लाके बकेट में डाल के उसमें पानी डाल के, उसके बाद में क्या करते थे, और पुराना वाला जो बैटरी रहता था उसमें ब्लैक ब्लैक का चीजें आते थे, उसको मिला के उसके बाद पुराना कपड़े लेके या झाड़ू लेके वो पानी आंगन में डाल के मार देते थे. ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬಂತೆಂದರೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೆಲಸ. ಮೇ ಮहीने में आंगन में बहुत काम रहते थे. ಅಂಗಳದ ಕುರುಚಲು ಕಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಮುಖದಂತೆ ಪಳಪಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಾಪೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರ ಬರುತ್ತವೆ. यानी कि आंगन को साफ करते थे पहले, उसके बाद चापे यानी कि सोने का दरी जो लाके बाहर में डालते थे. ಕರಿದು ತಿನ್ನುವ, ಹುರಿದು ಮುಕ್ಕುವ सकल वस्तुಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾಲ ತಾನೆ ಅದು. उस वक्त पे क्या सारा चीजें हम लोग लाइक खाना बनाने का, सॉरी खाना नहीं, जो भी चिप्स बनता था और मिर्ची को सुखाते थे, जो अपने बारिश के टाइम में जो जो चीजें खाना रहता है वो सारा चीजें वहां पे बैठ के करते थे. ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ यानी कि पापड़, ये सारा चीजें ಮಾಡುವವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಮೋಘ ಮಿತ್ರ ಅಂಗಳ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕುಯ್ಯುವುದು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಸೇರಿ ಆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯ ಮೈ ಇಸಿದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು, ಅಮ್ಮ ಉಳಿದ ಸಕಲ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡುವುದು ಹಲವು ವರ್ಷ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. क्या करते थे, यानी कि बड़ा बड़ा जैक फ्रूट लाके उसको काट के उसका बीज निकाल के और उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, उसको सोले यानी वो क्या बोलते हैं, उसका फ्रूट निकाल के काट के उसका क्या बनाते थे हम लोग, अप्पड़ा यानी कि सॉरी वो उसका भी क्या बोलते हैं, पापड़ बनता था.
मम्मी हमारा पापड़ बना देती थी. ಯಾನೆ ಪೆಹಲೆ ಸೆ ವೋ ಚಲಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಹಸಿ ಹಪ್ಪಳ ತಿನ್ನುವ ರುಚಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಯಾವ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲ. यानी कि उसको यानी कुछ चीजों से यानी कि डॉग से पक्षियों से बचाने के लिए हम बैठ जाते थे और उसके बाद वहां से एक एक उठा के खाते थे, यानी कि चुरा के खाते थे. वो टाइम का जो टाइम है वो बहुत अच्छा था. ಮಳೆಗಾಲದ ಮೋಡಗಳನ್ನು ದಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಆಗಸಕ್ಕೆ ನೇರ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಅಂಗಳದ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾಡಿನಲ್ಲಾದರೆ ಅಡಿಕೆಯ ಸೊಳೆಗಳು, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮಡಲುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯತ್ತ ಸೇರಿದರೆ ಕಂಬಳಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರವನ್ನು ಸೀಳಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಪರರಿ ಆದಿಗಳು ದಣಪೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ, ಹೊರಲೋಕದಿಂದ ಒಳನಾಳಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹೆಂಚಿನ ಬಿದ್ದು ನೆಲ ಹಾಳಾಗಬಾರದೆಂದು ಕೆಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪು ಸೋಳೆಗಳು ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಇತ್ತಲಿನ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಕೂತು ಮಳೆ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಹಲಸಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಗೇರು ಬೀಜವನ್ನು ಸುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. अंगड़ अनाथ यानी जब बारिश आता है तो हम क्या करते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद उसमें जब बारिश आता है तो आंगन में सारा फिर से ग्रास वगैरह ये सारा आ जाता है. तब हम कहा जाता है बच्चलू मने यानी पुराना जमाने में क्या था, बच्चलू मने यानी कि सब वो जहाँ हम नहाते हैं वहां पे चूल्हे से पानी गर्म होता था. वहां पे क्या करते थे, वो क्या बोलते हैं हलसिन हಣ್ಣಿನ बीज यानी कि जैक फ्रूट का बीज को और दूसरा गेरू बीज यानी कि ये क्या बोलते हैं अपना कैशू, ये सारा चीजों को उसमें जला के हम खाते थे. वो जमाना ही अलग था. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂವಾಗಿ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದ ನಾಗದಾಳಿ ಗಿಡದಂತೆಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಳೆಯ ಮುಖ ಒಡ್ಡಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಡೇರೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮೂತಿ ಹೊರ ತೋರಿಸಿ ತಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೌರಿ ಹೂಗಳ ಗಿಡ, ಯಾವುದೋ ಹಕ್ಕಿಯು ಉಪಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಗಿಡ, ಭತ್ತದ ಸಸಿ ಎಲ್ಲ सहबाಳ್ವೆ आरंभिಸುತ್ತದೆ. फिर से क्या होता है सारा, यानी कि जब धूप काले में पानी नहीं रहता है लेकिन डेरे हूँ यानी कि क्या बोलते हैं डेलिया बोलते हैं, वो सारा फूलों के गौरी हुआ वो सारा फूलों फिर से उग जाता है. ಕರಾವಳಿಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವ ಆಟಿ ಕಂಬಳವೆಂಬ ಜನಪದ ನೃತ್ಯದ ಸೊಬಗು, ಮಳೆಯ ಸದ್ದನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ನೇಜಿ ನೆಡುವ ಹೆಂಗಸರ ಚಹದ ಜೊತೆಗಿನ ಕಿಲಕಿಲವು ನಡೆಯುವುದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ. बारिश के टाइम में यानी ಕರಾವಳಿ यानी मैंगलोर साइड में जो होता था. ಪತ್ರೋಡೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಚಾಪಲ್ಯವನ್ನು ತಿನಿಸುವ ಕೆಸುವಿನೆಲೆಗಳ ಜನನವು ಇಲ್ಲಿಯೇ. पत्रोडे यानी कि जो वो एक पत्ता आता है, वो खाने से क्या होता है, कुजली होता है, उससे कुछ चीजें पत्रोडे करके उसमें एक यानी कि यू कैन से वन काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसमें पकवान बनता है, लाइक इडली टाइप में बनाते हैं वो वाला. 35 ಇನ್ನು ಮುತ್ತೈದೆಯ ಹಣೆಯ ತಿಲಕ ಇಟ್ಟಂತೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ. ರಾತ್ರಿ ಆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಪುಟ್ಟ ದೀಪವು ಅಂಗಳದ ನಕ್ಷತ್ರ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ದೀಪಕ್ಕೆ ಹೊಸ್ತಿಲೇ ಆಸರೆ. ಮಳೆ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಣತೆಯ ತುಳಸಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಸಖ್ಯ ಮರುಳಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ, ಉತ್ಥಾನ द्वादशिया तुलसी, मदुवे अंगड़द्दे पारुपत्य, यानी कि पहले के जमाने में करते थे आंगन में ही शादी. आज ये सारा चीजें होता नहीं है.
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮದುವೆಗಳಾದ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಅಂಗಳವೇ ಆಶ್ರಯದಾತ. ಮದುವೆಯ ಸಮಸ್ತ ತಯಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಂಗಳವೇ ಗತಿ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಕೊಚ್ಚಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಊಟದ ತಯಾರಿ, ಇನ್ಯಾರದೋ ಇತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವೆಂಬ ಗಂಡಿನ ಮನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ, ಮತ್ತೆ ಅಂಗಳವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. यानी कि उस वक्त पे शादी भी कैसा है, आंगन में ही सारा कर लेते थे. आजकल सारा अपना हम बाहर करते हैं. पहले का जमाने में क्या करते थे, सारा क्या बोलते हैं हरियाली तोरण, लाइक क्या बोलते हैं मैंगो का पत्ते या ब्रांचेस लगा के वो सारा चीजों से घर पे ही शादी कर लेते थे. ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೊಸ ಬದುಕು ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಊರು, ಹೊಸ ಜಾಗ, ಹೊಸ ಮಂದಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಆ ಅಂಗಳ ಮಾತ್ರವೇ ಹಳೆಯದು ಎನ್ನಿಸುವುದೋ ಏನೋ. ಮಾರನೆಯ ದಿನದ ಚಳಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ನವ ವಧುವು ತಾನೇ ಚಿತ್ರವಾಗುವ ಸೂಜಿಗವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆ ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಅಡಿಕೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಯೇ ಚಂದ. यानी कि अडिके इज द सुपारी. सुपारी के टाइम में सुपारी तोड़ के आंगन में सुखाने डालते थे. हसिरू यानी कि ग्रीन और हलदी यानी कि येलो कलर का दिखता था. ಊರ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಿಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. सारा गांव वाले मिलके उसका सुपारी का ऊपर का छिलका निकालने का वो तरीका ही अलग था. ಅಂಗಳದ ಆಚೆಗೆ ಅದೇನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಮಗನನ್ನು ಅಳು ಮಗುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುತ್ತಾರೆ. यानी कि बाहर गांव से भी आके लोग जब घर पे रहते थे तो सारा काम कर देते थे. ಜಗದ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಏನೇನೋ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೈಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ರಾಶಿಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಹೆಕ್ಕಿ ಸುಲಿದು ಡಬ್ಬ ತುಂಬುವ ಆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ आंगन के बारे में दिया हुआ है. ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಂಗಳಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. यानी आजकल धीरे धीरे बहुत सारा चीजें बदल गया है. ಸಗಣಿಯ ಅಂಗಳವನ್ನು इंटरलॉक ಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತಿವೆ. सेव पहले ऐसा ही मट्टी का आंगन था, आजकल इंटरलॉकिंग करके आंगन बना दिया है. ಮಣ್ಣು ಪರಗಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟುಗಳಿಂದ ತಿಂದು ಹಾಕಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದ ಹೂಗಿಡಗಳು ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಯಲು ಇದೀಗ ಕುಂಡಗಳು ಬಂದಿವೆ. यानी कि पहले क्या है आंगन में ही फ्लावर आ जाता था, आजकल क्या कर रहे लोग पॉट में डाल के उगा रहे. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ತಿರುಗುವ ನೆಲಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇಗ ದಕ್ಕಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕರಡು ಚಪ್ಪರದ ಕೆಳಗೆ ತೋಯದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಅಂಗಳದ ಕಳೆ ತೆಗೆದು ನಡು ಬಾಗಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿಗೀಗ ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ನೆಟ್ಟಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. यानी कि जो भी बुढ़ाई लोग रहते थे तो आंगन का जो भी साफ सफाई यानी करते थे वो सारा चीजें अभी रुक गया है. ಅಂಗಳವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಳಿಲು ಕೂತು ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧೂಳು ಕೆಸರುಗಳು ಅದರಾಚೆಗೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಹಚ್ಚಿದ ದೀಪ ಸಾಲುಗಳು ಅಂಗಳವು ಮುಸುಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಾ ತಾನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ. जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.